Hi students, welcome back. In my last video, we learned about the format and function of present perfect simple. In this video also, we are going to learn about it. Today, you will learn some more functions of present perfect simple. If you haven't watched my previous video, I have given the link in the comments box. I suggest watching that video before watching this. நாங்கள் போன வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிளோட ஃபார்மட் அப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்த்தோம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. சப்போஸ் இதுக்கு முன்னால் நான் போட்ட அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதுக்கான லிங்க்கை கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். வாங்க படத்துக்குள்ளே போகும். This is the format of the present perfect simple learned in our last class. இதுதாங்க அந்த present perfect simple format. நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இதை பார்த்துருந்தோம். இன்னொரு கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். I, you, we, they கி helping verb வந்து have வரணும். அந்த verb எல்லாம் should come in the past participle form. And he, she, it subject வந்து helping verb வந்து as வரணும். I have played, you have watched, we have cooked, they have given. He has met, she has spoken, it has flown. So verbs should come in the past participle form. Now already சொல்லியிருந்தேன் verbsல மொத்தம் 3 forms இருக்கு. present tense, past tense, past participle அப்படின்னு 3 forms இருக்கு. இதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா present tense பாருங்க watch, past tense அதோட past formல நாங்க verb-ஓட ed add பண்ணியிருக்கோம். So watchக்கு past tense வந்து watched, past participle watched. So past tenseல நாங்க ed add பண்ணோம்னா அந்த verbsகளை நாங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுங்க regular verbs. Look at this notes. If the past form of a verb is finished with the letters ed, it is called a regular verb. Now look at all this past form. All the verbs are finished with ed. So this is we call regular verbs. I'll repeat again. Watch, watched, watched. Play, past tense played, and past participle also played. Cook, past tense cooked, past participle also cooked. Dress, dressed, dressed. Understood? So this is the example of the regular verbs. If the past form of the verb finished with ed, past participle also finished with the ed. Okay? Look at this. Irregular verbs. Irregular verbs means speak, past tense is spoke. Speak க்கு past tense வந்து spoke. Spoke பாருங்க edல முடியல. இதுக்கான past form வந்து டிஃபரண்டா இருக்கு. டிஃபரண்டா இருக்கிறது நாங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்றது irregular verb. இந்த நோட்ஸ் பாருங்க. If the past form of a verb is not finished with the letters ed, it is called irregular verb. அதாவதுங்க இந்த past form வந்து edல முடியலன்னா நாங்க அதை irregular verbனு சொல்லுவோம். Speak வந்து present tense, spoke past tense, past participle வந்து spoken. Write present tense, wrote, past participle written. Catch, caught, caught, give, gave, given. In the present perfect simple we are going to use this third column. The past participle தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Now let's go to the function of the present perfect simple. Okay, last class we have already studied about one function. Now this is the second function. This note says present perfect simple is used to talk about an action which finished at unfinished time. அது நாங்க unfinished time வாங்க போய் பார்க்கலாம். Unfinished time. நான் unfinished timeக்கு I have given an example today அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். டுடேன்னா இப்போ பாருங்க, இப்போ மணி வந்து ஈவினிங் 4 மணின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டைம் என்னங்க? ஈவினிங் 4 மணி. ஸோ இப்போ ஈவினிங் 4 மணினா இன்றைங்க நாள் எத்தனை மணிக்கு முடியும்? நடுராத்திரி 12 மணிக்கு தான் முடியும். இங்கே பாருங்க, இந்த கிளாக் 4 மணியை காட்டுது. இந்த கிளாக் ஷோஸ் 12. ஸோ இப்போ மணி வந்து 4னா இன்னைக்கு நாள் முடியறதுக்கு தேர் ஆர் 8 hours left for days finish. இன்னும் 8 மணி நேரம் இருக்கு. அப்போ டுடே வந்து ஃபினிஷ் டைமா அன்ஃபினிஷ் டைமா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் 8 மணித்தேலம் இருக்குல்ல, இன்னும் 8 மணித்தேலம் இருக்குன்னா அது அன்ஃபினிஷ் டைம், முடிவடையாத நாள் தான். அப்படிங்கிறப்ப டுடே வந்து அன்ஃபினிஷ் டைமுக்கு கீழே வருங்க. எஸ்டர்டேங்கிறது நேற்று. இப்போ இன்னைக்கு டேட்டு வந்து 25ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ நேற்று வந்து என்ன டேட்டு? 24. எஸ்டர்டே அது கம்ப்ளீட்டாக 24 hours பாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ எஸ்டர்டே வந்து ஃபினிஷ் டைம். ஓகே, அப்புறம் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். திஸ் மந்த், வாட் இஸ் திஸ் மந்த்? செப்டம்பர். செப்டம்பர் இன்னைக்கு என்ன டே? 26 அப்படின்னு வச்சுங்களேன். செப்டம்பர் ஃபினிஷஸ் ஆன் 30th. ஸ்டில் இன்னும் 4 நாள் இருக்குது இந்த மந்த் முடியறதுக்கு. அப்போ இந்த மந்த் வந்து ஃபினிஷ்டா அன்ஃபினிஷ்டா? ஏன்னா இந்த மந்த் முடியலைங்க, இன்னும் 4 நாள் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஃபினிஷ் டைம்.
அதே மாதிரி திஸ் இயர் 2021 ஃபினிஷ்டா இல்லை 2021 முடியறதுக்கு இன்னும் இப்போ தான் செப்டம்பர் ஓடிட்டு இருக்கு, இனி அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இன்னும் 3 மாதம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் அன்ஃபினிஷ் டைமுங்க. பட் இந்த எஸ்டர்டே வந்து ஃபினிஷ் டைம், லாஸ்ட் மந்த் செப்டம்பருக்கு முந்தின மாதம் என்ன மாதம் ஆகஸ்ட்டு அது முடிஞ்சு போச்சு ஃபினிஷ் டைம். அதே மாதிரி 2020யும் அதுவும் கடந்து போயிடுச்சு, இதெல்லாம் ஃபினிஷ் டைமுக்கு கீழே வரும். இப்போ லெட்ஸ் கோ டு திஸ் எக்ஸாம்பிள். யூ விசிட் சம்பன், நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறீங்க. ஹீ ஆஃபர்ஸ் யூ அ கப் ஆஃப் டீ. You say, no thanks, I have had 4 cups of tea today. இல்லை வேணா தேங்க்ஸ், இன்னைக்கு மாத்திரம் நான் 4 கப் டீ குடிச்சிட்டேன். இதில் இவர் இந்த ஐக்கு அப்புறம் சிம்பிளாகவே நாங்கள் இந்த ஹேடுங்கிற வேர்டு வந்து சாப்பிட்றது குடிக்கிறதுக்குலாம் அந்த ஹேடை தாங்க நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவரை ரொம்ப சிம்பிளாகவே சொல்லலாமே, இன்றைக்கி நான் 4 கப் டீ குடிச்சிட்டேன், ஐ ஹேட் 4 cups ஆஃப் டீ டுடே அப்படின்னு சொல்லலாமே. எதுக்கு அவரை யூஸ் பண்ணணும்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிளாக அப்புறம் ஹேவ் போட்டு ஹெல்பிங் வேர்ப் போட்டு அண்ட் ஹேவுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹேடெல்லாம் போட்டு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்? ரீசன் இது தாங்க. டுடே வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா இல்லையா? டுடே வந்து என்னது, ஃபினிஷ் டைமா அன்ஃபினிஷ் டைமா? அன்ஃபினிஷ் டைமுங்க. நான் இங்கே போட்டு காட்டியிருந்தேன். டுடே வந்து அன்ஃபினிஷ் டைம். இப்போ லுக் அட் திஸ் நோட்ஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் இஸ் யூஸ் டு டாக் அபவுட் அன் ஆக்ஷன் which finished at unfinished time. So if an action happened at unfinished time in the past, கடந்த காலத்தில் அன்ஃபினிஷ் டைமோட ஆக்ஷன் போச்சுனாங்க, அதை நாங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் தான் சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு சரியான பதில் வந்து நோ தேங்க்ஸ், ஐ ஹேட் 4 cups ஆஃப் டீ கிடையாது. நோ தேங்க்ஸ், I have had 4 cups of tea today. Look at this example. This man looks very depressed. He says, I have faced a lot of problems this year. ரொம்ப மோசமான வருஷமாக போயிடுச்சு இந்த வருஷம், ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளமாக ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. திஸ் இயர் வந்து ஃபினிஷ் டைமா அன்ஃபினிஷ் டைமா? அன்ஃபினிஷ் டைம். 2021 இன்னும் முடியறதுக்கு 3 months இருக்குது. ஸோ அவர் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஐக்கு அப்புறம் ஹேவ் ஹெல்பிங் வெர்பை போட்டு ஃபேஸுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து ஃபேஸ்டு. ஐ ஹவ் ஃபேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் திஸ் இயர். One more example. Let's assume someone asked me, have you visited any foreign countries? என்னோட ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட கேட்குறாரு, have you visited any foreign countries? நீங்கள் ஏதாவது வெளியூர் போயிருக்கீங்களான்னு. இப்போ இதுதான் நான் வச்சுங்களேன். நான் சொல்கிறேன், எஸ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் இந்தியா அண்ட் துபாய். ஆமாங்க, நான் உண்மையிலேயே இந்தியாவுக்கு துபாய்க்கும் போயிருக்கேன். இதை நான் சிம்பிளாக சொல்லலாமே, எஸ் ஐ விசிட்டட் இந்தியா அண்ட் துபாய்னு. எதுக்கு நான் இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணணும்? ஐக்கு அப்புறம் ஹேவ் போட்டு அப்புறம் விசிட், இப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்லாம் ஏன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்? ரீசன் இருக்குங்க. இப்போ நான் தான் இந்த பதில சொன்னேன், ஐ ஹவ் விசிட்டட் இந்தியா அண்ட் துபாய்னு சொல்லி. இப்போ என்னோட வாழ்க்கை வந்து ஃபினிஷ்டா அன்ஃபினிஷ்டா? என்னோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சா முடியலையா? இன்னும் சிம்பிளாக கேட்குறேன், ஆம் ஐ டெட் ஆர் அலைவ்? நான் இறந்துட்டேன்னா உயிரோடு இருக்கிறேன்னா? உயிரோட இருக்கேன்ல. இதுதாங்க ரீசன். ஐ ஆம் நாட் டெட், மை லைஃப் இஸ் அன்ஃபினிஷ்ட். என்னோட லைஃப் அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்கிறப்ப நான் எப்படி பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பேச முடியும்? நான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல தான் பேசுவேன். எப்படி பேசுவேன்? எஸ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் இந்தியா அண்ட் துபாய் அப்படின்னு தான் பேசுவேன், பிகாஸ் மை லைஃப் இஸ் அன்ஃபினிஷ்டுங்க. லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். அருந்ததி ராய், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரைட்டர் ஐ ஹவ் எவர் நோன். அந்த அருந்ததி ராய் ஹேஸ் ரிட்டன் ஒண்டர்ஃபுல் புக்ஸ். அருமையான புக்ஸ்கள் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் சிம்பிளாக சொல்லலாமே, அருந்ததி ராய் ரோட், ரைட்டுக்கு பாஸ்டர்ஸ் ரோட்னு போட்டு ரோட் ஒண்டர்ஃபுல் புக்ஸ்னு. எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? அருந்ததி ராய்க்கு அப்புறம் ஹேஸ் போட்டு ரைட்டுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ரிட்டன்லாம் போட்டு என்ன ரீசன்? ரீசன் விளங்கியிருக்குமே உங்களுக்கு. அருந்ததி ராய் வந்து இஸ் ஷி அலைவ் ஆர் டெட்? அவங்களோட லைஃப் வந்து ஃபினிஷ்டா அன்ஃபினிஷ்டா? ஷி ஸ்டில் அலைவுங்க, அவங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட லைஃப் வந்து அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்கிறப்ப எங்களால் பாஸ்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது. we have to use என்னங்க, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஃபங்க்ஷன். த பாஸ்ட் ஆக்ஷன் finished at the unfinished time. Now let's learn one more function of the present perfect simple. அதாங்க இது. present perfect simple is used to talk about an action that started in the past and continue until now. கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த செயல் தொடர்ச்சியாக தற்போது வரையிலும் நடைபெறுதல். Somebody asked me, ஒருத்தன் என்கிட்ட கேட்குறாரு, how long have you lived in Colombo? I answer, I have lived in Colombo for 25 years. I started living in Colombo 25 years ago and I am still living. 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் வாழ ஆரம்பித்தேன், இப்போ வரைக்கும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம்? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த செயல் தொடர்ச்சியாக இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்குன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிளில் ஐக்கு அப்புறம் ஹேவ் போட்டு ஐ ஹேவ், லிவுக்கு என்னங்க பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் lived, I have lived in Colombo for 25 years. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நாங்கள் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள் படித்தோம். அது இதுதான். டாக்கிங் அபவுட் பாஸ்ட் ஆக்ஷன் விச் ஹேப்பன்ட் அட் அன்ஃபினிஷ்ட் டைம்
and talking about an action which started in the past and continue until now. I hope you have got a clear picture of the present perfect simple. For more clarity, I am giving some more examples. Kohli, the Indian captain. Kohli has scored more than 10,000 runs. Kohli started playing in 2009, I think 2009 or 2008. I think 2008. He started playing in 2008 and he is still playing. So action started in the past, continue until now. So Kohli kapram as put score past participle scored. Second example, India has won 2 World Cup titles. India எப்போ விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க cricket, they are still playing. So action started in the past, continue until now. Corona has taken many lives. Corona நிறைய உயிர்கள் எடுத்துருச்சு, பலி எடுத்துருச்சு. So Corona start ஆயிடுச்சு last year and still it's active on the virus. Then fourth example, I have seen you somewhere. நான் உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்றது. ஏன் I saw you somewhere சொல்லாமா ஏன் I have seen you somewhere சொல்கிறோம்? ஏன்னா யார் பார்த்த மாதிரி இருக்குது, நான் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. நான் என்னோட லைஃப் வந்து ஃபினிஷ்டாக அன்ஃபினிஷ்டாக இருக்கப்போ நான் சொல்லுவேன் ஐ ஹவ் சீன் யூ சம்வேர், அவங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வி யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள். அப்புறம் நம்ம தலைவர் ரஜினி ஹாஸ் ஆக்டட் இன் மோர் தென் 200 ஃபிலிம்ஸ். எப்பயோ வந்தார் ஆக்ட் பண்ண, இன்னும் அவர் ஆக்டிவாக இருக்கார் சினிமா ஃபீல்டில். அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க, ஐ ஹவ் அப்லோடட் 6 வீடியோஸ் சோஃபா. இது வரைக்கும் 6 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட ஆதரவு இருந்தால் இன்னும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன். அப்புறம் இந்தியா ஹேஸ் பீட்டன் பாகிஸ்தான் மெனி டைம். இந்தியா பல தடவை பாகிஸ்தானை பீட் பண்ணியிருக்கு. இங்கிலீஷ் ஹேஸ் பிகம் ஸோ வைட்டல் டு இம்ப்ரூவ் ஒன்ஸ் கரியர். ஒருத்தர் கரியரில் இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஆயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் என்னங்க, ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் இன் த பாஸ்ட், கண்டினியூ அன்டில் நவ். கடந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம். அப்புறம் நம்பர் 9, நம்மளோட அடுத்த தலைவர் வடிவேலு ஹேஸ் பீன் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் காமெடியன். அவர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காமெடியனாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்புறம் லாஸ்ட், யூடியூப் ஹேஸ் பிகம் ஸோ பாப்புலர் அமாங் யூத்ஸ். இளைஞர்களுக்கு இடையில் யூடியூப் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு எப்போ இருந்து, கடந்த காலத்தை ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும். இதுதாங்க ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிம்பிள். ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த லெசன்ஸ். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். காட் பிளஸ்.